حدك السليحة التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لرنين واسعا فمه حوادر وحسن أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا زبات قاقت هلالا أرشدا وحواجب جنجت وتفلجت أسنانه محمرا أوردا وإذا مشى متكفيا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجهه شمس اكتست وبنور دوت جبينه البدر ارتدى ويفوح منه شدا يفوق بطيبه مسكا زاكيا مستطابا أجودا ويعزم شرف الفضال لم يهكر فكرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متوادعا لله في دار الفناء جاهدا والصوب يلقى صفا عليه والعذر يبلغ ويصنفه عن عيد لله يرضى ثم يعذب إن فاشت حرماته إذ في عواكبها الردى وتهاب كل ملوك جلالة لمن يركب السلام قد ابتدى ويماسه الأصحاب حق مزاحهم ولهم بنصح لا يزل مسددا كم من خصائص ليس ينصر جمعها وبها ختم من رسل الأدى مفردا بأتر الصلاة رحمه عادم عليه السلام جاءك شرمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله علينا بما
في كل كلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، وأنادي يا تهابي يا معدن الجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، ونادي يا تهابي يا معدن الجود، ونادي يا تهابي يا معدن الجود، منيتي أقصى مرامي أقربي شهود، منيتي أقصى مرامي أقربي شهود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، طالما أشكو غرامي نور الوجود، طالما أشكو غرامي نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، يا سراج الأنبياء يا علي الجنان، يا سراج الأنبياء يا علي الجنان، يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب، يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود،
نظر إليه
Allahu Allah damma nadani wa fasirtu abadan mamlukan lahu wa
أحمد بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا الله لما ناداني بصرت عبدا مملوكا له المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات المدد يا رسول صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله المدد يا رسول الله عليك صلوات الله لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام نظرة منك إلينا أيها البدر التمام لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله
والله يا خير الأنام نحن لذنا بعظكم والله يا خير الأنام أنت شمس أنت بدر أنت في الدنيا إمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى قدره ومقداره العظيم وإلى هنا قد تم ما رمله من نظم بمولده زما متفردا فلنسعى للمولى المقدس ولنقول يا من إليه المنتهى والمبتدأ ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فاجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بالصرف النفس عن شهواتها وافكك فؤادا في هواه تقيدا ومن جرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحليات الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسمدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وهرس حماضها وأجزل خيره واخذل لمن قدر ما سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين حفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرع حنيفا ومهدا ولدينا وثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره ولا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العز بالفقير محمد منشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل معبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسمع يصغي إليه ممجدا ولمجار هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعد وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فأملت الغصن الرطيب الأملدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bi niyatil qabul wa kulli sulum ma'mul ila hadrati Rasul. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam azwaj wa zurriyyati ajma'in wa walidina wal masyayikh wal muallimin. Ki'anina jama'an wa la jami'al muslimin ismatu wal wa la jami'a awliya Allah wa sallallahu. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. إلى مولي نستغفر أعطى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شاء الله. Allah, kenapa tertawa? Anak juga minta cium. Nawakan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala man ruhu mihrabul arwah wal malaikatu wal kaun wa shalli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala man huwa ahlul jannah min ibadihil mu'minin. Puji syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah malam ini tak kumpul pulang di Alalak Pasar Kenjot. Dan kada janjian malam ini Ustadz Norman Sah Ali hadir, alhamdulillah. Habib Sulaiman tadu di sedikit pada ulun. Padahal ulun merasa tadu di bandar, salahnya tadu di lagi sini. Piano sama. Aduh. Jadi malam ini barakah insyaallah majelis. Lalakian maju-maju nak zen binian kajauhan. Kalau hujan hari sini. Julun seminggu semaka ingat aja sama julun minggu dudi julun binian di muka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Kita membaca tentang pasal niat menuntut ilmu. Mudahan niatnya dibagusakan Allah. Ya banyak juga Pak Ai buai orang nuntut ilmu tuh tasalah niat. Jadi kita bagusakan niatnya dibimbing oleh guru-guru kita bahari. Banyak kayak orang nang majelis taklim tuh kada kesingkatan hina. Pagi sore malam semingguan di majelis saja. Banyak aja orang kayak itu. Sekalinya niat 4 makan di majelis. Kan memasak lagi di rumah mau 3 kali sehari lah kan. Jadi niatnya masing-masing dan dibaikkan Allah Ta'ala. Kemudian setiap penuntut ilmu tidak harus berniat ketika menuntut ilmu. Karena niat adalah pokok dari segala hal atau keadaan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Ujian Nabi itu hadis sahih. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Napa nang kita gawi, apa niatnya? Kada mungkin gue tagawi mun kada ada niat. Cuman niatnya tuh bujur kadanya aja lagi. Nah, orang sembahyang tuh karena niat. Orang sembahyang tuh karena berniat. Jakanya kada berniat kada tagawi sembahyang. Nah, niatnya apa? Niatnya sembahyang macam-macam pulang kedudukan berniatnya itu. Ada juga sembahyangnya aku kada nyaman juga lo dimintuha. Nah, sudah salah niat nih toh. Berarti niat sembahyang karena intuha. Nah, intuha penyembahyang bang. Bajuhur 8 rakaat. Ojo mintuha kenapa jadi 8? Semalam mai kada sembahyang aja. Jadi selajur membayarin nang semalam. Sebenar. Menjana mintuha ini upanya aliman yo. Oh. Cocok. Niatnya baik kan? Duduk ke majelis sini apa gerang?
niat ulun guru nuntut ilmu mudahan ada barakah ilmu bertambah bagus. Ulun niat kan nuntut ilmu tuh guru menghibur diri bener mah aku mah tatawaan. Napa non niat. Ulun guru aja menuntut ke majelis itu melihat pian bener aja. Muar melihat ada juga aja. Cuman biar dimuari orang tapi dikangeni orang. Amah. Oh berganti baju. Pindah balarang pulang baju sidinai. Bagajian sako. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yunsawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnil niyati min amalil akhirah. Wa kam min amali yunsawwaru bi suratil a'malil akhirati summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyati. Berapa banyak ujar sidin perbuatan atau amal yang nampak dalam bentuk amalan kaduniaan. Banyak di sidin orang tuh beramal tapi amalnya tuh amalan kaduniaan. Nah, itu bisa naik niatnya kada baik. Tetapi karena didasari niat yang baik, ikhlas, maka menjadi atau tergolonglah daripada amal-amal akhirat. Ada amal kaduniaan tapi bernilai di akhirat. Itu apa amal kaduniaan bernilai di akhirat? Seperti kita melaksanakan satu acara dalam keadaan kita melaksanakan itu bagotong royong, itu kaduniaan itu, tapi bernilai di akhirat. Kalau untuk akhirat aja boy, iya nang sembahyang, iya nang berzikir sorangan, iya nang beramal sorangan, tuh akhirat khusus nih tuh. Tapi kalau beramal gesan kaduniaan, menggani orang pangantinan, membasuhkan piringnya, mengangkat akan segala macamnya. Nah itu amal kaduniaan tapi bernilai di akhirat. Nah kayak pian tatawa tuh, itu amal dunia boy tapi bernilai di akhirat. Tatawa berpahala kita tuh. Jangan kada, maka tatawa dulu. Nah itu. Dasar bujur. Apa? At-tabassum. Nah, sedekah. Bujuran. Senyum itu sedekah. Maka bila kada duit kurhing barang kan. Bila orang ada di heran, bila kada heran-heran di kurhing kacak banyak udah bersedekah nyawang. Tiwas kada di heran. Pes kopi lagi pes. 2 3 di dana. Aduh. Ngantuk mata. Nanti tawa kalau dia. Padahal lu tuh bagayan ya tadi itu. Minta kopi itu bagayan ya. Tapi bujuran. Allah. Orang nang tatawa takurihing gombera hatinya berniat inya tatawa tuh karena himung diberi anugerah oleh Allah Ta'ala, tatawanya tuh jadi amal. Itu berniat gue anda tatawa nih karena diberi oleh Allah Ta'ala hati himung. Coba sedih kalau pintu tawa, sedih kalau tatawa, sedih tatawa sambil menangis. Sedih itu, sedih julungi orang duit tertawa imanya ulun ada gue melihat orang bahari raya bocot ulun tertawa sama-sama bepada anum. Itu akibatnya tak sama-sama bepada anum pas sekali bersalaman sama-sama mencium takut ya. Nah julun mantap.
tuha ikan mulu pada aku aja. Tuha pian ya tuh. Iya nang masing-masing anak mencium ke sini tadi. Ya tahangkuk. Anak umur 40, seorang pada 40 juga. Babila kawin. Ada ya orangnya udah hulun tuh. Takuni sampai weh ini tetap 40 sini pada. Liwar. Itu ngarannya umur berjalan di tempat. Niatnya baik banget. Niat dunia tapi dapat nilai amal akhirat. Nah, sebaliknya beberapa banyak perbuatan atau amal yang nampak di dalam bentuk amal akhirat kemudian menjadi amal-amal keduniaan karena didasari niat yang buruk kada ikhlas. Tadi amal dunia tapi ikhlas nilainya amal akhirat kada ikhlas nilainya dunia. Nuntut ilmu karena Allah kujuk berjalan ke majelis nilainya akhirat. Tapi ada juga orang nuntut ilmu kada karena Allah, karena apa? Mudahan akan nuntut ilmu ini dipadahakan orang aku berilmu. Mudahan minta aku makin sayang gara-gara aku nuntut ilmu. Padahal di majelis itu ada nuntut kada betandiran aja. Melihat YouTube Tom and Jerry. Nah, niat nuntut ilmu karena hendak minta muliakan orang. Nilai palihat akhirat nilainya dunia kada ada bernilai di sisi Allah. Niat nuntut ilmu karena hendak kopi datang. Bagaimana pes? Habis kamin kah? Habis. Ini sama muhanya. Amun parak ulun pinandu amin tuh talamak. Nang ini tak urus. Nugraha makinnya. Empat lah. Kenapa jadi 4? Jangan di atas tabalik di bawah. Ini gagah banget pemainnya ini. Pian BP tambahin lagi bila nyalingin teman bianta. Habib 2 kah? Dahan bini 2. Mendua-dua Habib koyok. Bila badudi datang 2 aja Habib. Nah. Aku minggu dudinya kena dudi lagi aku. Anggaran orang hendak bulikan tuh hanya aku datang. Nah, aku rasa jarak kada joko. Hendak juga model-model di himung itu nah. Himung juga pengen melihat orang mahadang itu. Hasakeun juluna. Akon yang menghadangi. Makanya ulun makan dari dia tadi boy kada bawa mobil kenapa mata sama ngantuk. Bahkan dari ini kan kalau berujuk paling berdua. Kan, kalau bawa mobil tuh bisa rampangan banyak bener. Kan koler ulun. Rabah sorangan kada apa-apa. Jadi bila bulik ini kena ada dengar kuriran habra iya tuh rabah tuh iya tuh. Hilang ijepin lagi di rumah sakit bawakan sumbangan 10.000 orang. Ada rote macam itu. Amah nih bang, nang ditunggu-tunggu. Amun badiri itu betang nior mahai. Jadi tergantung niatnya ikhlas kada beramal tuh. Bila kada ikhlas jadi amal dunia, bila ikhlas jadi amal akhirat. Nah, menolongi orang rabah berkendaraan. Menolongi orang bagus niatnya menolongi orang, tapi imbah membawa orang ke rumah sakit mau kendaraan ke bengkel, upah ulun berapa mang? Nah, minta upah si dina suanang nito. Menolong jangan bagus juga orang tapi nih di kendaraan angkat kendaraan berjejak di kepala. Bebangat penyakit orang.
Ada kisah dia. Kisah. Jadi gini. Orang tuh rabah bakandaran, kada rabah sorangan hanyut, lalu dibawa ke rumah sakit. Membawa ke rumah sakit ini kendaraannya miuk. Orangnya nang dibawa ini tinggi, panjang besar, dibuat di kendaraan andak di tengah. Nang membawa halus saja sampai ke rumah sakit. Nah, apa aja dokter penyakitnya? Raumnya itu di rabah sorangan aja. Sekali diitihi habis betis beluka-luka. Inya kan orang panjang diirit buhannya betisnya. Ngomong ada dan luka tak balik luka. Niat menolong membinasa. Lihati dulu buhannya ibu orang tuh. Maka bila panjang betis malah panjang juga palir. Coba bila bini itu sarik dua laki, nah kayak itu rajin. Bila laki itu model kada tapi bisa berpikir-pikir itu nah, ya mah bahikam nih palir aja panjang. Ya. Berpikir kada panjang lalu ya, hingga tak uya. Rupanya tahu benernya tuh, nguliming kalau. Nah kayak apa aja laki nih inilah kita nih, nyanyi. Lo aja, anak 3 sudah pikir kada panjangnya. Di antara nang ini nah, ada nang ngucap nang itu tuh cuma kadang ngaku bener ya. Dada. Dan hendaklah bagi setiap penuntut ilmu dalam menuntut ilmu harus dengan ikhlas. Nah, toh, ayo kamu. Nuntut ilmu ikhlas. Karena gurunya terlambat datangnya, kalau lambatan nya pina bertingkah benar guru ilham toh. Ada ikhlas toh, hadangi guru aja bawa guru nom. Kada ya Allah, ulun tahu pian baikan. Mana yo nang rancak mari ke wadah yo. Mana orang ada? Ada nang memberi aku wadah rajin sakotak. Mana orangnya dada kah? Bisa jual lah memberi wadah aja turun kada lah. Orang gaib. Hanya untuk mengharap redha Allah nuntut ilmu to. Jadi gue nuntut ilmu tuh pai kadang mesti bahajat paham. Tuntut aja turuni cangkali tuntutnya paham kada paham tuh urusan Allah memberi. Kita jangan memaham saurang. Tuntut aja, duduk aja di majelis. Paham kah kada paham kah, ngerti kah kada ngerti kah. Sambil guring boleh aja juga. Ada apa-apa. Mulai ibu-ibu tak guring ketahuan kok titik liur. Allahu Akbar, redha untuk mengharap redha kepada Allah, untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Duduk di majelis tuh boy, dapat kebahagiaan di akhirat. Bila kada lucu jangan tertawa. Jadi menuntut ilmu itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Paham kada juga, ngerti kada juga, tapi jadi saksi boy. Matian kita beritaan. Sekalinya betimbang amal, betimbang dosa, kebanyak dosa. Nah, terlalu banyak memandir orang di warung. Duduk di palatar behunjur sambil memancok, manya ijuh, manya atul, manya dipandiri terus. Sekalinya, cuma bila hari raya berilaan pang, bila hari raya habisakanlah ya.
Mahancap kawan mah habisakan belinju. Orang bemaapan habis-habis. Ini belinju nang habis. Misalkan lah. Pas matian babaya diirit malaikat menuju ke neraka. Makanya jurang banyak dosa ini timbay lagi ke neraka. Sekalinya bapandir, jangan nangka itu ikam kata aja. Menyebut malaikat tuh kata aja. Kenapa aja malaikat ikam? Aku ini berisi adab. Oh, lagu beradab. Kenapa gerang? Aku lagi di dalam dunia kamana-mana bepadah lawan guru. Pas aku masuk neraka, masa ada bepadah lawan guruku? Bepadah dulu aku. Siapa guru ikam? Ilham Syarif. Nang hungang tuh kah? Amunya ada tambahannya. Datang kena. Guru Ilham, jujur kang ini muridmu. Kadang dulu meminan duit. Iya kada nenek. Asak ada pang jurang neh. Asak ada pinandu. Nah, itu paklunya bepinanduan dua guru. Nah, pian pinandu ulun kada pinandu ulun pian. Kayak pakina hendak mengakui. Asak ada suah betamuan jurang padahal duduk aja di buncis itu cuman kan kada suah bepaparat, beitihan, betataguran. Memedahkan ngaran kada juga. Apa ngaran? Kena daftar ngaran. Hah? Bawa kena kartu keluarga. Oh, jar guru tadi ini guru aja malaikat ahli neraka kebanyakan dosa tapi ngaran bakaku murid pian makanya kami hadapakan dulu bujur kada ujar guru nih amun pinandu nih asa kada cuman ikamnya jadi bakaku muridku napa gerang ulun ini guru suah turun ke pengajian pian di mana ikam turun di Palatar dengarlah aku bicara mah Kenapa nang ikam gawi waktu di majelis tuh pandiran pang kami tuh lo nang sebelah tuh ya juga tuh nang dijarinting malaikat tuh kawan ulun bepandir kada menang lah ikam cara mangguru tapi cuma waktu itu guru tuh berucap nang siapa hadir malam ini ku akui murid dunia akhirat bertahun ujar sekalinya ulun tak buat kalau di Palatar situ. Makanya ulun ini menuntut supaya sidin ini memberi syafaat ulun karena ulun murid sidin adalah unda berucap maka itu aja guru maka guru kan tetap pengingatan juga ada banget guru bila ada kamera CCTV coba buka malaikat lalu guru tuh berdiskusi lawan malaikat malaikat iya ini orang nang ini aku asa kada pinandu cuma aku betakon bila orang ini dibuat ke dalam neraka aku panggai apa? Pian kan tetap buat pian tetap aja ke surga ujung malaikat oh jadi kan ada sanksinya lo aku lah kadida kalau emang tang ijabak aku murid aku terbawa-bawa juga kada seandainya ku akui inya nih murid apa kabarnya nah bila pian akui inya murid lalu pian beri syafaat lawan inya bebas dari neraka bawa ke surga dintulah bila nya kada ku aku bang inya ke neraka pian ke surga bila pian akui inya umpat ke surga dosanya nang banyak deh terhapus gara-gara syafaat oh dintulah jadi kada rugi aku lah dada namun kada rugi biarin muridku jual sako nah murid jual sako nah itu napa itu berangkat duduk paham kadang ngerti kada duduk mah sambil taguring pulang tapi pang ya Allah bila guru murid berdahulu mandak sandal guru dihurupakannya lawan sandal sakit maka ucap pulang aja napa jago ulun ngambil bakakat memakai sandal pian pakai sandal lonon lah sandal kuku lah kan sandal sokong sandal sapit ini ambil bakakat aja ngambil barang nangaran guru baikan ya guru pakai paksa aku sandalku kalau bina diambil buahnya barakat
Ikam kan BC lah. Ada ya lo BC? Hah? Akhirnya aku bagi gambarnya. Tonggang di situ kuat-kuat gambarnya tuh. Abah huruf aku naik. Pacangan pian meninggalkan dengan ulun-ulun bulik berjalan. Itu kan ada lagunya, megejet teganya. Ini anak menyiksa paguruan aja gue ya. Kayaknya tuh sudah nyematian kuciak minta tolong. Itu barakat menuntut boy. Paham kada paham deh papa. Itu urusan Allah Ta'ala beri paham. Yang penting ada barakah nuntut. Saksi menggugurkan kewajiban talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut gugur kewajiban. Bila kita nih kada hakun nuntut buai berdosa saikungan awak. Belajar fikih kada hakun, belajar tauhid kada hakun, belajar tasawuf kada hakun, belajar mengaji Al-Qur'an kada hakun. Maka orang tuh berdosa sepanjang sakujur tubuhnya. Bilanya berhinak berdosa, belimbai berdosa, berjalan betis berdosa, kiri kanan berdosa. Pokoknya bila bagara awaknya dosa, bila bagara awaknya dosa. Kenapa? Kada lepas lagi kewajiban menuntut ilmu. Wajib 3 macam dituntut. Nuntut ilmu tauhid, belajar sifat 20, nuntut ilmu fikih, rukun marukun tata cara beribadah, mulai daripada sembahyang sampai puasa sampai zakat sampai haji. Itu pulang menuntut ilmu hakikat ma'rifat, yaitu membersihi hati nang asalnya ujub riya sumpah takabur hasad dangki diganti lawan ikhlas redho tawakal sabar qanaah duhur ganti lon itu. Nah itu ilmunya. Bila kada tuntut ilmu 3 macam itu berdosa seikunganan. Berdosa. Anak 3 mandi junub belum bisa mulnya. Buku parukunan di fotokopi, culup fotokopiannya di ember karena ke fotokopian. 3 sudah anak. Sanunuhan ada membaca bisa hafal kada beendak ditawing tulisan beendak ditawing di puncu ranjang mentuna nang anaknya bisa mengaji hafalinya nang kawitan itu latinnya juga nang dibaca Arabnya kan terbaca juga. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan marajak tanah pasakulah inya. Siapa yang tahu bacaan guring ulun baca sekulahan. Nah. Dibacanya 2 itu. Ujar guru itu lain. Iya ai. Abah ulun membaca ada 3 kali semalaman itu tahu lah pian. Wah benar. Kejadian kanyaringan membaca. Aman bahija. Nah, ya itu kedengaran anak sahabat. Allahumma jannibi syaitan wajib. Kedengaran anak. Om aja nang guru. Sahabat 3 kali lihat abah hikam guring. Nya kada tahu juga. Bila mailan baca, bila mailan baca. Kalau anak ini model memutabaahnya, tapi dimutabahakannya di makanan. Bila sekali menyuap Bismillahirrahmanirrahim, Nah kayak Pak abah ku aja guring tak talu kali bila mailan sidin baca sidin 2 guring. Hati-hatilah bacalah. Pian gin kai bacaan ulun 4 pian aja pian imam ulun kalau muarnya bebinian gini maka ujar guru semalam tuh ulun belajar pekeh kada nyambet pekeh kada belajar pakeh tahu lah pian ka ujar guru napa aja nang dibaca imam makmum tata 4 aja sedangkan kita kan ulun makmum pian imam.
bibinian nak hijil buan alalak ni insyaallah kada ya Allah untuk mencari kebaikan di akhirat, untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam, karena Islam akan tetap lestari kalau pamaluknya itu menuntut ilmu. Tapi Islam ini lemah bila umatnya kan menuntut ilmu. Bu, Pak, nang ke masjid bukan Islam lain, nang ke gereja, nah nang kada ke masjid Pak, nang kada ke gereja, apa itu? Hah? Ini amah ini amah ini pintar orang sebujurnya, hendak ulah guru TK ada juga kena. Orang Subala sembahyang 5 waktu. Sembahyang ada? Orang Subala kada. Bayang 5 kada. Bila kita nang bapada Islam kada sembahyang juga sama kada. Makanya dibedakan, apa kata Nabi? Membedakan antara orang beriman yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Sembahyang. Itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Nang khas benar tah. Jadi karasi. Apa tuh? Karasi. Sembahyang tuh karasi. Beda kan. Nah kayak apa anak sembahyang goro aja. Amun bacaannya kada taholon. Fatihah, mentok Fatihah. Oh salehnya kada hafal. Kadu salian kada hafal. Bapak takbir aja Allahu Akbar. Fatihah hafalah. Fatihah hafalai gue babahanu. Mau. Fatihah maka babahanu. Banyak waktu orang bahaulan hafal ulun. Mengiringi ulang. Mun sorangan guru lawas banun baca Fatihah tu nya tuntung. Kenapa? Mengingatakan. Babila tuntungnya sembahyang. Bila pian bisa sembahyang. Laki kada tapi bisa lah jadi kada apa-apa. Kakanda. Mak jenang laki nang ini aku paget tali salawar mendengar kakanda. Laki baca Yasin malam Jumat kada tapi lancar kada. Seorang pulang mahaur magin nyai tambah kada lancar. Sidin mah baca Latinnya juga, baca Arabnya bilang bahija Sidin. Wa lam mati di atas wal Sidin. Kap depan ko kap ra mati depan kor wal kor Yasin. Kan babila tuntungnya Yasin itu. Seorang mah ganggu pulang dulu nah lalu badestar. Muaranya aja laki ini ai. Maka kita bahanu menyingsing. Dirungkup laki lon buku Yasin. Mengganggu terus malah jadi kandang ganggu orang. Menari-nari. Maka banyak malam Jumat, malam yang dinantikan, genjreng. Oh manang laki ya Allah. Langsung nang laki tuh, salamu kaulam ya Rabbi Rahim, salamu. Hanya 2 baris langsung salamu kaulam. Sidin hendak pada das 2. Mendengar malam Jumat, kaget telinga. Turun dulu jangan laki kemana ma STMG aja. Kenapa aja nabi ini ma STMG supaya caget telinga aja. Nuntut kita mengamalkan lawan dituntut pulang itulah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juhud, belajar kita juhud.
Apalagi nang keadaan kita macam ini sugih kada susah kada tanggung. Ya kalau seraba tanggung hendak nukar motor tanggung duitnya. Mbak tanggung tuh ya nak ada kawa tuh. Tanggung benar. Hendak baulah rumah tingkat 14 tanggung duitnya. Tolak haji tanggung duitnya. Seraba tanggung dipadakan suka sugih kada juga, susah kada juga. Dipadakan sugih tiap bilanya turun berselawar handap kan berarti kan sugih kalau kada kawan nukar kain pusat kalihatan dipadakan susah pina gincu pina manabal aja tabung dua duit kalau kawan tulak haji jangan tadi bayiwak makan cacapan aja ini iwak sakilo sekali makan maulah kawatul haji umpal bener kawan iwak makanya lama nang dimakan iwaknya peda gangannya gangan kaladi oma dasar gatal bener orang neta pada tuh gatal jar ujar kaladi tambah gatal makan nih apa dah dua laki bini kegatalan jangan batati wasan orang menuntut ilmu tuh jangan batati di dalam rumah tangga tuh jangan batati wasan mendengar laki batuk kejadian beruku ditewas laki jangan laki aku ini sudah 100 bungkus lebih kada ada batu-batu hanya reja bukan rokok nang ulah aku ini batuk manimbai nang bini lawan kadondong nah ubatnya aja kadondong di sini kena tuh nang laki pulang meniwas nang laki pulang meniwas jangan nang laki ding lah kasih baudo kita sembayangan ayo badu hulu kai ulun asa hingap lagi makan kegencangan aja maliniwas saja dua laki bini sekali bak kami hijau kami nang bini mucuk Jawa aja nang bini bak kami hijau tumhur alam betiwas laki pian juga kegancangan apa jadi lagi pacah empat dulun pacah sekalinya minum jamu untel kasumba hijau andakannya parak no pasti meudak dia makadep mulai jamu pacah empat duan ulun pacah empat duan ngolnya nambinin itu napa ada aja ya kok bisa johod benci lawan dunia bukan kada begawi lagi tapi johod benci lawan dunia itu artinya kada tamak nah orang johod lahir pulang sifat nang kedua ngarannya qanaah itu buai napa nang kita ikuti napa nang kita miliki itu nang kita syukur pulang datang jadi sauting sifat kita ikuti beenak inya beundangan lawan sifat-sifat yang lain juhud mengundang kanaah mendatangkan syukur tiga sudah berisi sauting aja digaduh jangan tapi katuju bercari-cari nang kada kita miliki bila makan iwak karing jaka daging nyamannya nang kadada tuh diwacana dirancana jangan menunggang kendaraan mio jaka PCX nyaman tunggang nang ada aja lelakian itu juga menunggang umanya jaka ada serapnya nyaman nyamurnya itu jangan mengaluhakan sesuatu nang kada nah itu artinya juhud sudah kita bila kau tapi bila mau ucap macam itu kan udah basic sifat yuhud kita nang kadada tuh hingga dikuya membuka kalamari aku nih baju Tosca nang kadada lagi nih warnanya nang ada tuh aja mbak pakai
Aku aja baju biru nih hendak lagi memakai. Kenapa jurang? Anu kebanyakan yang biru di majelis tuh. Uang bener nak ada itu kudu dicari. Melihat moha laki mah jangan saharukan lakiku jah. Nang ada nang itu aja ditutup situ sampai terbantai. Lihat belakangnya lakiku nih umur 20. Lihat dihiga umur 22. Lihat mulai pinggang ke bawah umur 18. Oma jeneng laki berarti berapa umurku umanya? 60 jadinya aja. 18 tambah 20 tambah 22 kada 60 lah. Penghinaan berat kita. Dan takwa kepada Allah tidak sah tanpa disertai ilmu. Kada kawa orang tuh berisi sifat juhud. Kada kawa orang tuh dikatakan takwa mun ilmunya kada ada. Penyembah yang benar orangnya, pemuasa benar orangnya, imbah ditakoni berapa rukun sembahyang de tahu. Itu lain takwa itu. Berapa rukun puasa de tahu. Rukun udu berapa? Mun kada salah 8. Orang 6-nya 8. Jurang 8 itu salah, nang bujur 6. Baik juga aku berlebih, jangan nyaman juga membuang 2. Mun kurang mang biasa penambahiakan. Rajin beribadah, ilmunya kan ada, maka ibadahnya itu ditolak Allah. Sifat kemuliaannya ditolak Allah. Juhudnya kan diterima Allah, takwanya kan diterima Allah, ilmunya dada boy. Tadi ulun bacaan di Parak ulun situ juga Bang, di kompleks sebelah sana. Ada hal Oma ulun membaca burdah tuh setor mana bilang taguri-guri. Khadam tuh bimadin. Dulu kan bila tuntungnya begini. Maka ulun sudah datang, nyongok ulun WA aja nama undang, ulun baduhululah julung lauran, ayo ha aja. Bampi hainya beburdah, dulu mah habis kandang itu, sawat lanjut palir. Kakala lambat dan. Jakanya khadam tuh hobi madihin astaqilu bi junubahum khadam tuh apa? Karena disuruh ulun menyair, guru-guru menyair sebutin guru, asih guru. Juru menapak bisa lo dulu bisa aja. Juru sair lagu, anu nang laju lah, ayo ha. Un hantam sair laju. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna. Sakali menapak, litak litung. Paksa nang menyair meiringi tapakan. Ya Rab ya. Nah palambik tapakannya. Bisa jadi itu. Imbah menapak kada kawan laju pas seorang bekalah. Bisalimna. Tahu pun halalak nih, ulun kada suah apa kata gabung bamolitan lagi. Anu babuhan babiniannya nih, ikan bisa napak nama terbang. Kayaknya aku lajarin nah. Ulah situ babuhan ikam tukar terbangnya kayaknya aku melajari. Sekali aja melajari yang lainnya lagi kesono. Rugi kan bisa nampak terbang. Orang nang beisi laki penerbangan untung, nang beisi penerbangan bini untung. Saraba bisa, nang bini menyair harat, nang laki menyair harat. Menapak bisa, menyair bisa. Umar pin rumah nita. Apabila nang bini itu menyair, nang laki itu ancam-ancam aja itu mengambil ember, pakli terbang tak tinggal di dangger. Seminggu 2 berganti ember, seminggu 2. Tapi rami, nah bapak marah ember murah aja juga. Apabila sambil hendak hendak guringan kan, nang bini ini menyair sebelum guring. Nang laki ini kan hendak lagi mencari ember, burit tuh bahan tangannya apalagi nang laki ini tukang tapak bus benar pian. Bunyi kapap. Busnya kan untung orang nam bisa mengaji. Ini Ustaz Norman ini harat mengaji. Jakannya bebinian tuh harat mengaji. Ngucak tapasan gini.
ngajinya ala inna auliya Allah. Coba nang ada sama ngaji, kenapa nang ngucap pesan maju mundur cantik. Nah itu kali sama ngaji nih tuh. Jangan bisa ngaji kan gitu panginya bacanya Al-Quran. Dua. Bila disuruh bertapas laki nang bini itu hingga lagu sedih. Kenapa lagunya ibu tiri mulnya aja laki ini lagu sedih terus. Makanya belajar bersalawat. Orang bersalawat itu nang mana ingat itu barang dibaca hatta bulik-bulik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa bulik-bulik itu aja ada apa? Sambungannya kada dapat. Cuman hati-hati membaca. Ya Rabbi bil Mustafa balik mata sibana waqfil. Tuh hati-hati jangan baca, jangan salah. Kalau lalakian baca doa set tentung. Kalau bebinian baca doa oma. Sawat berukuk dua bilah belum tentung. Amin 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 ya rabbal alamin. Bebinian tuh oma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina aja. Maka ada ninaknya pulang napa? Mau belagu-lagu mahir bener. Sini, ulun kan sondangar, tahu lagi. Pon bisa esok kok. Salah kok lagu alalak kenapa ya ulah baca doa lah. Syekh Burhanuddin Sidin menulis kitab Al-Hidayah, menukil perkataan para ulama berikut ini. Amat besar kerusakan yang diakibatkan orang alim yang caroboh, orang alim yang caroboh. Yang lebih besar dari itu adalah yang diakibatkan ahli ibadah yang bodoh. Orang alim caroboh itu fatal akibatnya. Lebih fatal lagi pak ibadah tapi kada berilmu, bodoh, itu lebih fatal lagi. Kalau orang alim caroboh salah bapitua, salah bapitua dipakai orang, maka carobohnya di situ aja. Tapi kalau orang nang kada beilmu beribadah saikungan fatalnya. Jadi salah bapak sumbahyang buat ibu dosa orang kada beilmu tuh kada berdosanya. Allahu Akbar dosa. Allah dosa. Berapa ilmunya dada? Berapa rukun sembahyang? Jika mau dosa menghiduhin yang itu, mending sembahyang. Nah, iya itu sudah. Bahaya benar. Lajari dulu. Makanya anak sembahyang. Bayang nak. Nang kuitan pada bahagia mete. Dede, rokok. Seorang nggak ada sembahyang, menuduhi aja. Allahu abai aja. Nang kuitan malah jadi kayak itu. Allahu abai. Malah jadi anak kisahnya nih. Payah bener. Dan orang kada berilmu itu pak buai mudah benar menyalahkan orang. Yang kada berilmu tuh mudah mana menyalahkan orang. Turun subuh Jumaat. Antaran talinga pendengaran mendengar subuh tuh 2 rakaat. Turun subuh Jumaat sekalinya orang membaca ayat sajadah sujud orang. Napa aja sama sigitan malam ini sakah. Sama sigitan kan lagi seikong sama sigitan. Kenapa jadi salah bersubuh 3 rakaat aja. Mana kamu? Pak kami. Jangan diikuti nokai. Bersubuh jadi 3 rakaat ya payah benar di masjid sini aja. Han, kejadian kada berilmu.
Menyalahkan orang tuh gangguan bila kada beilmu. Ada orang baca doa selamat maka lulusan pesantren. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Orang pesantren ini nang membaca ini nang menyalahkan orang kada suatu sekolah pesantren kan duduk kada dia juga. Pesantren apa aja doa aja salah baca. Di mana aja orang salahnya? Naknya ditinggal. Maksudnya itu kan fid dinina yasadina. Disalahkannya seorang tuh ada paham ilmu nahu menyalahkan orang nang bisa luput. Bujur aja bacaan orang tuh sudah Allahumma inna nas'aluka, nas'alunya tuh nahnu, damirnya an, kami artinya sudah berarti sudah berjemaahnya. Fiddin tuh bujur, jasadi bujur. Naknya kadada salahan. Kapa orang nang sedikit ilmu melihat benar kesalahan orang lain padahal ilmu seorang nak ada sampai ke situ. Hati-hati. Seorang belajar bacaan wudu nang handap nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Mendengar kawan nawaitu rab al hadasi li istibahati salati. Mujis bacaan nang hanyar salah itu. Aku juga belajar lawan aurah abahku nawaitu wudu'aha. Payah nang ini. Bisi sebutingannya bacaan. Itu banyak benar di kampung-kampung. Bahkan kebanyakan orang nang kada beilmu itu memudahkan memandir dan meringan-ringankan syariat Allah. Contoh, tulakan orang ke masjid, tulakan orang ke masjid. Berkirimlah serakaat. Itu kenapa? Karena ketiadaan ilmu. Jika beilmu kada mau ucap macam itu. Kirimlah nang ngakanya berkirim iwak, berkirim wadai, cucuk ini nang dikirim makan ini nang berhubungan lawan Allah Ta'ala dikirim makan. Bu, jakanya ibadah sembahyang nih buai langsung digaji Allah Ta'ala sekali sembahyang 1 juta. Misal, kira-kira ada nang parai lah. Kadada, bisa ya tambah lah Allah Ta'ala 10 kali lah 10 tambah tak. Ini bagaji lantaran kada bagaji buai lalu nang beilmu aja nang hakon manggawi dengan iman nang kuat. Coba berbagi sembako hari ini tanggal anu jam 7 harus ada oma orang ya hayu sudah diparatkan ada besar ayo napa BLT bantuan langsung tunai mun masalah duit oma jorang langsung lah duit kalau ujian nyaman bener coba aja sembahyang subuh mau jorang sungsungnya bangun ya enggak kalau lagi mata taguring udah sungsungi bangun subuh ulun guru kasungsungan jam 2 ulun terbangun taguring pulang jam 8 hanya kasungsungan mailan itu gen guru jangan ada ditimbak abahnya juga ada terbangun juga kerasaan rupanya. Nen ketiadaan orang nang kada beilmu ibadahnya ditolak dan beribadah beratan diterima Allah. Jam berapa sudah? Behanlah. Nya amah toka tujuan nang lawas. Jadi orang alim coroboh fatal, lebih fatal lagi orang pa ibadah tapi kada beilmu. Itu bahaya. Karena tulak ke masjid nang kada beilmu deh. Bila orang kada beilmu tuh tulak ke masjid, miitihi orang apa? Tapi orang aja benjot di pandirinya. Tapi aku kada tulak aku masih benjot tak masuk pulang ya Allah betulisan singganalan PDI kada lagi kah baju lain syukurnya orang berbaju kira-kira orang itu gini bayar orang tuh jadi kau berbaju tidak ada sih bajuan sedikit naik pulang nang seikung gamis ini pindah gamis pindah iyanya pulang salah bersalah kada ada anak-anaknya di masjid tuh. Ya Allah ya Rasulullah
naik pulang orang tua kupiah hirang bahari no. Kada zaman lagi nih saraba salah tuh kada beilmu tuh ditata. Makanya di zaman dahulu ada seorang anak laki-laki bulik dari masjid, ma adu-adu lawan mamanya, ma ulun kada hendak lagi sembahyang di masjid. Kenapa nak? Karena di masjid itu ma kada denang baiknya orang. Napa ika melihat bepandiran mae dibuncung. Napa ika melihat main HP mae. Napa ika melihat bagaya bercanda mae. Napa ika melihat macam-macam ada nang guring mae. Berarti orang nang ka masjid itu mae kada nang baiknya ulun kuli lagi bagaulan urang nak kada baik. Pina pusti anang nene. Lalu nang kuitan itu berisi satu visi misi. Nak ka masjid pian. Mama nyuruh, apa mah gawian ulun ke masjid? Gawi, sembahyang lah juga. Cuman nang penting mana gawi? Nih banyu sagalas bawakan ke masjid. Ingkuti, jangan sampai tabalik, jangan sampai lapas. Ingkuti. Mulai rumah nang anak ini namanya itu banyu ya. Pai ke masjid nama anak. Bulik bawa banyu, adakah anak orang guring di masjid? Kadeda mah. Ulun kada melihat ada orang bepandiran anak beda mah. Ada lo orang menang bagawi macam-macam beda mah. Kenapa kamu kada melihat kak? Kayak pohon anak melihat ulun banyu nih pernah. Lo artinya apa? Bila kita hendak salamat jangan gaduhe. Bila gaduhe orang haluan surang talanggar. Coba pian bakandaraan. Hati-hatilah wahnya hati-hatilah pas orang tersangkut di tiang listrik. Nah, jangan gaduhi orang. Waktu beribadah jangan gaduhi orang. Ulun guruai kadang gaduhi orang. Ulun gaduhi kucing. Kenapa? Waktu ulun sembahyang maghrib kucing itu memarah kita tudung mur bener ulun. Nah, jangan menanduk ka tudung. Sini tuh. Menuluh hai kucingnya aja kucing. Tatap juari sodornya benyaring. Itu kenapa sayang lawan iwak pada lawan sembahyang. Maka berdalil pulang sembahyang kawadi asai aja mau hilang iwak apa mencari. Pintar juga ibu-ibu itu. Itu pengalaman ulun bae bertiga mama ulun. Jadi arwah mama ulun, abah jadi imam. Ulun di belakang mama batatai lawan mama babundur sedikit. Kiblat di rumah kami itu menghadap ke dapur. Dasar menyodor kucing dengan itu mul bandan. Ujar mama di belakang ulun. Ya kadang-kadang tatap babaya hendak tak ungkap. Dia mama. Maka nang host yang terakhir itu pian lawan hantak batisnya. Ulun tertawa galak, mama menyasah kucing betal kami berdua. Abah ulun aja nang tahan. Abah ulun tuh sebenarnya gempa bumi sih nggak buka. Hebat abah ulun tuh. Maka mama tuh pulang imbas sampai ke dapur bermama ya pulang. Kucing ini mah ganggu orang sembahyang aja. Saurang ya kalau kada tahan. Makanya di PCT ada juga orang pamalar menyuap nasi menyumpal iwaknya iwak bauber patin gonal bener tang 2 kilo patinnya. Assalamualaikum, tamu datang. Abungol bener aja orang haratan makan bayilah. Wah simpani iwak, simpani nasi, terima tamu. Waalaikumsalam. Haur kapian ada depan santai ya di rumah. Jangan dibawa tamu tuh makan. Apa pemalaran hidup? Hakon aja menyimpan iwak, menyimpan nasi, makan betahan. Pas bulik tamu, tarik sekalinya di bawah meja tuh kucing wikung ketunggu sudah. Pada dihantuknya nang ubar tadi. Upanya menyusup makan tuh pas bana kucing betunggu. Jak kucing terima kasih jinyanya. Dikiranya memberi kalau kan orang pemalar tuh ada aja pian.
Bersedekah 1.000 2.000 pemalar benar. Tabalirit 2 juta. Lagi pahaban. Aku aja kayaknya 10-20 aja ikhlas aja. Pang aku tabaliritnya aja. Jutaan Pang duitnya aja. Ngaramput ikhlas 2.000 aja kan bari. Dustainya acil tuh. Dan acil sini lain acil sana. Sini baikan orang yang beritaan. Amin. Berarti belum baik toh. Orang baikan sini beritaan nyata gitu orang berarti baik juga. Baikan beritaan amin. Berarti belum baik. Menuju kepada kebaikan hanya. Lagi salah. Keduanya itu adalah penyebab fitnah besar di kalangan umat. Itu bagi orang yang menjadikan sebagai panutan di dalam urusan agama, tapi salah bahaya. Nah, dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, dan jangan sampai terpikir niat supaya dihormati, niat menuntut tuh supaya dihormati masyarakat, jadi guru supaya dihormati, supaya ditazimkan, supaya dimuliakan. Waduh, untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kemuliaan di hadapan pejabat atau lainnya. Awas, bilanya sudah nang mau undang orang berduit, orang mau undang jam 2 jam 1 sudah datang. Nang mau undang itu berduit. Mun sudah nang mau undang ya Allah, palatarannya aja bila dijujuk, bila dijajak tabarusuk. Diundang jam 2 jam 4 hanya datang. Ulun maaf lah. Orang maka memburi ini kutak menghadangi. Burdah itu 2 kali bulik menghadangi guru. Habis sudah burdah belum datang gurunya baca pulang, mulai pula awal pulang. Kasihan orang. Ulun ada boy orang menggerunung. Aku guru aja benar mengiau guru si anu to. Hau julun jangan bagi salwan ulun pian. Kada juga aja aku sangkal bener hati. Napa jangkel sangkal memasang sebulan berdahulu. Bah itu Pak. Itu guru babaya datang saparapat jam guru caramah buka pulang ulun ada pulang di lain ujar menghadangi makam kami guru 2 jam belum lagi bahasa simpunnya jerako bilang uyah bahasa simpun aku menyiapakan caramahnya saparapat zamannya ya kalah bulik sampai tinggal kunci badedes benar. Ya kalau ampang sasurian 3 undangan diterima. Nah, apa tiak ada kebatisan? Ulun 2 aja gini asa kulir. Manggah ulun mendatangi nang sebutin ini tuh. Kadarami pian caramah ini bila jadwal tuh pian double tak kadarami. Utak nih bagi ke sana tuh Pang. Apalagi di sana tuh misalnya bebinanya tuh bunga-bunga pada di sini. Oh, enak pada das ampih aja. Tahu sudah tuh. Bahaya benar. Jadi bila ada jadwal 2 ulun bagi ini ulun syuting ya anak isi sebutingnya. Jadi ulun kada tagasak-gasak. Kasihan orang. Cakap parak dialalak sebuting, taluk dalam sebuting. Kalau pakapuran sebuting kada mampus lah. Datangnya. Ya Allah, masalah naik ke rumah orang bisa juga ulun. Anu guru jadi gang anu ulun tahu aja gang itu coba aja gang tumpenya ustaz itu tambusan deh itu nang undang ulun di ujung gang masuk kayak ulun gang cocok juga nang ampun rumah di sini guru anda aja kada tahu juga ampun rumah ini pada nama gurunya nang laki nih hendak aja guru saya kena mujurakan aja naik ke si bongol nih bebayah hendak duduk lain guru aja omah nang ini ulun minta maaf benar lain guru aja nang babacaan di sini guru si anu pian di mana gerang aja julun udah ibu si anu rumahnya di situ lagi aja sakitnya 100 meter lagi julun murahnya ulun cakan buahnya ini berdiam dulu ya kalau tak baca akan puntung julung amplopnya makan dulu itu suruh mulik gitu nih masuk kayak ke dalam
Nah Pak Guru talambatnya mana yang bilang muhai kamu talambat. Aku tuh nah naik rumah orang situ sawat. Maulah Sherlock luput asa iya urang mah gerumbung asa iya ini itu sudah. Tujuan Anda sebelah kanannya. On itihi pas saja sekalinya Sherlocknya kan sampai. Nah, bisa juga. Jakanya nang tanah naik itu sudah. Wadai apa muka buatakan ke kantongan. Tapai kan. Mah ulun asa ada bejejak di lantai lagi. Bulik to. Kenapa jadi kada bejejak di lantai? Ini nyebat tikar. Dan sahabat datang kabul hajat. Nah, sambungannya minggu akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Berilaanlah. Gahan panjang umur, sehat badan, kabul hajat, urusan lancar dunia akhirat, rezeki banyak, barakah, halal, beisi bini, beisi laki nang soleh soleha, lakinya kada pemalar, bininya kada parajuan, juran juga. Mudahan bila matian beritaan. Belum habis. Mudahan bila matian beritaan. Kada bahi, husnul khatimah. Dia kayak sabda kalanya. Mudahan barakat berkumpul di majelis, dosa diampuni Allah. Banyak kita nih bisu dosa tahulah. Kada melihat bener aja hanya melihat kadang tangis deh. Cuman kada melihat bener yang maulah menangis tuh napa nah melihati kantong ada duitnya kita maulah menangis. Melihati dosa bilang kada taitihi dosa, muhasibah dosaku banyak sudah. Ini kada merasa kada berdosa, luput. Unda seharian ini kada memandir orang. Hah, rupanya rancak sako. Kebiasaan. Ujar guru memandir laki ganal jadi dosanya. Aku urang aja panggil. Yang pandir laki kada. Jangan, ampihan sudah mandir orang. Mandir yang baik-baik. Siapa nih bilang? Balum tuntung hanya. Nah mekoponnya nana. Halo nah. Nah diga. Ada dalang. Mati supan kadang-kadang binian. Bini ulun nelpon. Bulik kada malam ini jahat. Hendak malam di alalak sini guru kada ada lubang sasan bahira atau ada. Badilaan lah. Oke. Sudah tutup kitabnya nah. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihatin hadratin nabi bisyirin nabi wa bisyiril fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fil junubi wa dirhamhum wa kam rabbana zira wa lil muslimin wa muslimat wa amdin wa ahmad ta'ala mujib ad-da'wat. Allahumma ya Allahumma ya Rahman Rahim ya Hayy ya Jalil ikram. Rabbana ajrina anfusana wa anta ighfir lana wa lil muhsinin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabbi bil mufaddal مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله منكم.